morning, everyone. We welcome you all in the name of Lord and Savior Jesus Christ on behalf of God with His Church. உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால காட் இந்த சபையின் சார்பில் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். Hope you are keeping well and safe. நீங்கள் எல்லாரும் நன்றாகவும் பத்திரமாகவும் இருக்கிறீர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். Come, let us praise and worship the Lord. வாருங்கள் நாம் தேவனை துதித்து ஆராதனை செய்யலாம். Praise the Lord, brothers and sisters. We're so happy to worship God with you all online. No, it's very sad that churches and worship centers are closed, but God's given us an opportunity to use technology to worship Him. The situation outside is very bad. A lot of people are losing their lives. But if you and I are alive today, it's because of God's grace. Let's worship Him. Let's take this time to glorify Him. In times like these, it's easy for us to be discouraged. It's easy for us to think that God's forgotten us. But I just want to remind you that God's sovereign. He is sovereign over us. He has the authority over this world, and He's got plans fixed for you. There is strength within the sorrow. There is beauty in our tears. When we meet us in our morning with a love that casts out fear. You are working in our waiting. Lord, you're sanctifying us. When beyond our understanding, Lord, you're teaching us to trust. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. Even when the enemy means for evil, you turn it for our good. You turn it for our good and for your glory. Even in the valley, you are faithful. You're working for our good. You're working for our good, for your glory. Oh, even when the enemy means for evil, you turn it for our good. You turn it for our good and for your glory. Oh, even in the valley, you are faithful. You're working for our good. You're working for our good and for your glory. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. You are sovereign over us. Just another man, heads in the gear.
Masih, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। There is no other name. Your name is above every name. We glorify your great name. We bless your holy name. There is no other name. Your name is above every name. We glorify your great name. We bless your holy name. Alaytabare, alaytabare, muliyate, adarame. Alaytabare, alaytabare, muliyate, adarame. எத்தனை நிந்தைகள், எத்தனை தேவைகள் என்னை சூழ வந்தாலும் உம்மை பார்க்கிறேன். எத்தனை நிந்தைகள், எத்தனை தேவைகள் என்னை சூழ வந்தாலும் உம்மை பார்க்கிறேன். உத்தம ஊழியர் என்று நீர் சொல்லிவிடும் ஒரு வார்த்தை கேட்கிறார். உண்மையா ஓடுகிறேன். உத்தம ஊழியர் என்று நீர் சொல்லிவிடும் ஒரு வார்த்தை கேட்கிறார். உண்மையா ஓடுகிறேன். அழைத்தவரே, அழைத்தவரே, மூலியத்தில் ஆதாரமே. அழைத்தவரே, அழைத்தவரே, மூலியத்தில் ஆதாரமே. தூயரே, தூயரே, சர்வவல்லவர் நீரே. தூயரே, தூயரே, சர்வவல்லவர் நீரே. துதியுமக்கே, துதியுமக்கே. Amen. Oh, hallelujah. 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 சர்வவல்லவர் ஆடுகிறார். Oh, hallelujah. தூயரே, தூயரே, சர்வவல்லவர் நீரே. தூயரே, 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 சர்வவல்லவர் நீரே. பாத்திரரே, துதியுமக்கே. Amen. Thou, O Lord, art high, thou
all the earth. Oh Lord, thou art exalted far above all gods. For thou, O Lord, art high above all the earth. O Lord, thou art exalted far above all gods. And then this time I just want to share a small passage which I read in the Bible. When God sent the 10th plague to Egypt, the death of the firstborn of the Egyptians, He told the Israelites to kill the lamb and put the blood on the doorpost. It was the blood of the lamb that saved the Israelites that day. And today, it's the blood of Jesus that is going to save us. It's the blood of Jesus that cleanses us white as snow. You know, that day, if not for the blood of the lamb on the doorpost, even the Israelites would have been dead. Today, all of us need Jesus. All of us need His blood. All of us sin and fall short of His glory. But if you receive Christ today, if you believe that the blood of Jesus can wash you, He can make you white as snow. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the precious blood of Jesus that washes white as snow. There is power in the blood of Jesus. Power in the blood of Jesus. Oh, power in the blood of Jesus that washes white as snow. There is healing in the blood of Jesus. Healing in the blood of Jesus. Healing in the blood of Jesus that washes white as snow. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Praise the Lord. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. For they are new every morning, and great is His faithfulness. Can we think of the greatness and goodness of our Lord? Can we acknowledge the faithfulness of our Lord? His providence upon our life of leading us each day according to His grace, according to His mercies. We don't deserve any of it. He has kept our eyes from tears, our feet from stumbling, and our life from death. Let us sing to this Lord of His goodness. What would I be if You had not been by my side? How could I rise to meet the morning of the day? Your tender mercies always calling from
forever endures. Oh Lord, you are good. Declare it. You are good, and your mercy forever endures. We lift your name, Lord. Oh Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Oh Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. 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 Thank you, Lord Jesus. Lord, we are not worthy, Lord. We are not worthy. There's nothing that we can boast on other than the cross. We thank you for the price that you paid. We thank you, Lord, that you shed your blood as a ransom for us. And thank you, Lord, for the grace that you have lavished upon us. And thank you for your mercies that endure from generation to generation. And your mercy which is new every morning. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Thank you for your love, Master. Your everlasting love, your unconditional love, your sacrificial love. Thank you, Master. Thank you, Lord. We praise you. We praise you, Lord. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light
our midst. ஒரு தேற்றனவாளனை நீங்க அனுப்புங்க ஆண்டவரே. Let your Holy Spirit come in the form of fire, O Lord. Let your Holy Spirit come in the form of wind, O Lord. அப்பா உம்முடைய தேற்றனவாளன் ஆண்டவரே காற்றாய் வரட்டும் அப்பா, அக்கினியாக வரட்டும் ஆண்டவரே, வல்லமையாக வரட்டும் ஆண்டவரே, அன்பா வர வேண்டும் அப்பா. எங்களை முற்றிலுமாக ஒப்பு கொடுக்கிறோம். And we lift your name, we surrender. எங்க மத்தியில வாங்க ஆண்டவரே. தேற்றனவாளனே என்னை தேடி வந்தீரே, தேற்றனவாளனே என்னை தேடி வந்தீரே. நீர் நெருப்பாய் வருவீர், நீர் காற்றாய் வருவீர், நீர் அக்கினியாய் வருவீர், நீர் அன்பாக வருவீர், நீர் நெருப்பாய் வருவீர், நீர் காற்றாய் வருவீர், நீர் அக்கினியாய் வருவீர், நீர் அன்பாக வருவீர். தேற்றனவாளனே என்னை தேடி வந்தீரே, தேற்றனவாளனே என்னை தேடி வந்தீரே. நீர் நெருப்பாய் வருவீர், நீர் காற்றாய் வருவீர், நீர் அக்கினியாய் வருவீர், நீர் அன்பாக வருவீர், நீர் நெருப்பாய் வருவீர், நீர் காற்றாய் வருவீர், நீர் அக்கினியாய் வருவீர், நீர் அன்பாக வருவீர். அன்பாய் வந்தீரே, என்னை அணைத்திருக் கொண்டீரே, உம் கரத்தை நீட்டியே என்னை சேர்த்து கொண்டீரே. ஆமென். அன்பாய் வந்தீரே, என்னை அணைத்து கொண்டீரே, உம் கரத்தை நீட்டியே என்னை சேர்த்து கொண்டீரே. நீர் நெருப்பாய் வருவீர் யேசு, நீர் காற்றாய், நீர் அக்கினியாய், நீர் அக்கினியாய் வருவீர், நீர் அன்பாக வருவீர், நீர் நெருப்பாய் வருவீர், நீர் காற்றாய் வருவீர், நீர் அக்கினியாய் வருவீர், நீர் அன்பாக வருவீர். Can you say it with me and say, ஆண்டவரே நீர் நெருப்பாக வருவீர் அப்பா, நீர் காற்றாக வருவீர், நீர் அக்கினியாக வருவீர் எங்க மத்தியில் ஆண்டவரே. You have called us for a big purpose, Lord, and we thank you for that grace in our life, oh Jesus. உம்முடைய கிருபைக்காக நன்றி 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 ஆண்டவரே. As we all know, we are living in hard times நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நாம் ஒரு கடினமான நேரத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். because of pandemic and its effect. கொள்ளை நோயினாலும் அதனால் வந்த தாக்கத்தினாலும் Economy, we are not very sure about the economy. பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கிறதோ என்ற அந்த காரியத்தை குறித்த ஒரு நிச்சயம் இல்லை. Job loss வேலை இழப்பு and fear about the disease spreading across the world. முழு உலகத்திலும் பரவி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நோயை குறித்துதான் ஒரு பயம். On top of that, every day death news is common. அதற்கு மேலதிகமாக ஒவ்வொரு நாளும் இந்த மரண செய்தியானது ஒரு சாதாரணமான செய்தியாக மாறிவிட்டது. Whether we like it or not, it is affecting every one of us. பாருங்கள், நாம் விரும்பினாலும் விரும்பாமல் போனாலும் நம் ஒவ்வொருவரையும் இது பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறது. Because of that, there are many people who are living in the sense of hopelessness. இந்த காரணத்தினால் अनेक மனிதர்கள் நம்பிக்கையற்ற ஒரு சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். How long this is going to be like this? இது இப்படியாக இன்னும் எவ்வளவு காலம் இப்படியாக இருக்க போகிறது? I can't take it anymore. இதற்கு மேல் என்னால் இதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது. A sense of profound despair. ஒரு விரக்தியான ஒரு நிலைமையில் காணப்படுகிறார்கள். And not only this is happening now, this also happened in the early church. நாங்கள் இது இப்பொழுது மட்டும் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் அல்ல, ஆதி திருச்சபைகளிலும் இந்த காரியம் காணப்பட்டது. And for that reason only, Hebrew author is writing to the people to encourage them using the Hebrew book of Hebrews. பாருங்க, இந்த எபிரேய நிருபத்தின் மூலமாக எபிரேய ஆக்கியோன் அந்த சபை சார்ந்த மக்களுக்கு இப்படியாக எழுதுகிறார், அவர்களை
ஊக்குவிப்பதற்காக. They are in the hopeless situation because they are being persecuted. பாருங்கள் அவர்கள் மிகவும் துன்பப்படுத்தப்பட்டபடியினால் அவர்களும் நம்பிக்கையற்ற ஒரு நிலைமையில் காணப்பட்டார்கள். To them, the Hebrew author is saying in the verse 35 of chapter 10, அவர்களுக்காக எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் 35ஆம் வசனத்தில் எபிரேய ஆக்கியோன் இப்படியாக எழுதுகிறார். Therefore, do not cast away your confidence, which has great reward. ஆகையால் மிகுந்த பலனுக்கு ஏதுவான உங்கள் தைரியத்தை விட்டுவிடாதிருங்கள் என்று. So confidence gives us great reward. பாருங்கள், இந்த மிகுந்த தைரியமானது நமக்கு ஒரு மிகுந்த பலனை உண்டாக்குகிறது. So confidence is a state of clear mind. இந்த மிகுந்த தைரியம் என்பது என்ன? நமக்கு ஒரு தெளிந்த ஒரு மனதோடு காணப்படக்கூடிய ஒரு. So for example, if we know the answer for a question, we behave confidently. பாருங்கள், நமக்கு ஒரு கேள்விக்கு சரியான பதில் தெரிந்திருக்குமாக இருந்தால் நாம் மிகுந்த தைரியத்தோடு செயல்படுவோம். And the outcome is a great reward. அதனுடைய விளைவாக அது மிகுந்த பலனை உண்டாக்குகிறது. Say example, I got a very good chemistry teacher in my 12th grade. So I was taught well and I was very confident to approach the exam. பாருங்கள், உதாரணத்திற்கு நான் 12ஆம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த வேதியியல் ஆசிரியர் இருந்தார். அவர் எனக்கு மிகவும் அருமையாக கற்பித்தபடினால் அந்த பாடத்தில் எனக்கு மிகுந்த ஒரு தைரியம் இருந்தது. And I got a very good score for my 12th grade. அதனால் நான் 12ஆம் வகுப்பில் நான் ஒரு நல்ல மதிப்பெண்களை In பெற்றிருந்தேன். that subject specifically. குறிப்பாக அந்த பாடத்தில். So the point is, if we have confidence, we will be rewarded richly. நான் சொல்லக்கூடிய காரியம் என்னவென்றால் நமக்கு மிகுந்த தைரியம் இருக்கும் பொழுது மிகுந்த பலன் அது உண்டாக்கும். And confidence comes from knowing the answer or when we are prepared well. பாருங்கள், நமக்கு எப்பொழுது ஒரு காரியத்தில் மிகுந்த தைரியம் உண்டாகிறது? நமக்கு ஒரு பதில் தெரிந்திருக்கும் பொழுது அல்லது ஒரு காரியத்தை குறித்து நாம் நன்றாக தயாராகி இருக்கும் பொழுது. See, let's take this and ask ourselves, how about the life questions? பாருங்கள், வாழ்க்கை குறித்ததான கேள்வி என்ன? Particularly when we are suffering or when we are facing unknown, like a situation we are going through. பாருங்கள், நாம் குறிப்பாக நாம் துன்பத்தின் வழியாக போகும் பொழுது அல்லது முகம் தெரியாத ஒரு பிரச்சனை வழியாக போகும் பொழுதும். So Hebrew author is going on further and he says, just shall live by faith. பாருங்கள், எபிரேய ஆக்கியோன் இன்னும் அப்படியாக எழுதி கொண்டு போகும் பொழுது விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எழுதுகிறார். In the verse 38. 38ஆம் வசனத்தில் அப்படியாக எழுதுகிறார். And the important thing he says, for you and me to live in this world is by faith only. முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் நீங்களும் நானும் இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கு நமக்கு விசுவாசம் அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது. And for that, what will be the outcome? அதோடைய விளைவு என்ன? In next chapter verse 2, by it mean by faith the elders obtained a good testimony. அடுத்த அதிகாரத்தில் இப்படியாக சொல்லி இருக்கிறது, விசுவாசத்தினால் முன்னோர்கள் நற்சாட்சி பெற்றார்கள் என்பதாக. And then he goes on to list the heroes of faith from the old covenant. பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து விசுவாச வீரர்களின் பட்டியலையும் அவர் குறிப்பிடுகிறார். And they all got good testimony. அவர்கள் எல்லாரும் நற்சாட்சியை பெற்றிருந்தார்கள். How? By faith. எப்படி? விசுவாசத்தினால். And by faith they overcome the challenges and the issues of day-to-day life. பாருங்கள், அவர்கள் அனுதின வாழ்க்கையில் சந்தித்த ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளையும் ஒவ்வொரு சவால்களையும் விசுவாசத்தின் மூலமாக மேற்கொண்டார்கள். And what Hebrew author is coming to the point is, if we want confidence, then we must look at the Bible heroes and study how by faith they overcome it. பாருங்கள், எபிரேய ஆக்கியோன் என்ன சொல்கிறார்? நாமும் இந்த விசுவாச வீரர்களின் பட்டியலை இந்த வேதத்திலிருந்து படித்துக்கொண்டு அவர்கள் தாங்கள் சந்தித்த பிரச்சனைகளை எப்படியாக மேற்கொண்டார்கள் விசுவாசத்தின் மூலமாக என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார். See, when I speak about hero, they are not like the movie heroes where the hero single-handedly takes 25-30 people and he goes on to win the fight. பாருங்கள், விசுவாச வீரர் என்று சொல்லும் பொழுது நான் அவர்களை ஒரு படத்தில் வரக்கூடிய கதாநாயகன் போல ஏதோ ஒரே கரத்தில் 25 நபர்களை சுற்றி சுற்றி அடிக்கக்கூடிய ஒரு நபராக சொல்லவில்லை. Or the hero like flying in the air like Superman or Spider-Man. No. அல்லது காற்றில் பறக்கக்கூடிய ஸ்பைடர்மேன் சூப்பர்மேன் போல சொல்லவில்லை. But these Bible heroes are ordinary people like you and me, but they did great things by faith. ஆனால் இந்த விசுவாச வீரர்கள் உங்களையும் என்னையும் போல ஒரு சாதாரண மனிதர்கள் தான், ஆனால் தங்களுடைய விசுவாசத்தினால் பெரிய காரியங்களை செய்தார்கள். So faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. அதனால் விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதியும் காணப்படாதவர்களின் நிச்சயமாக இருக்கிறது. So faith is like a coin where we have two sides, my dear friend. பாருங்கள், ஒரு நாணயத்துக்கு இரண்டு பக்கம் இருப்பது போல விசுவாசத்திற்கும் இரண்டு பக்கங்கள் இருக்கின்றன. And on the one side we have the substance of things
which we hope for. பாருங்கள், ஒரு பக்கத்தில் நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியாகவும், So the faith gives hope for about my future. பாருங்கள், விசுவாசமானது என்னுடைய எதிர்காலத்தை குறித்த ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு கொடுக்கிறது. On the other hand, on the other side, it's the evidence of things not seen. பாருங்கள், அடுத்த பக்கத்தில் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமாக இருக்கிறது. It has evidence. The faith has evidence. It's not just a concept like the world think. பாருங்கள், விசுவாசமானது ஏதோ ஒரு உலகம் நினைக்கிறது போல ஏதோ ஒரு கருத்து கிடையாது. இதற்கு சான்று இருக்கின்றன. And we are going to see a very good example from the Old Testament about Abraham, who is the father of our faith. பாருங்கள், பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து விசுவாசத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஆபிரகாமை குறித்து நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம். And when we go through that his life's incident, we will learn these two things. We get hope and we have evidence for this faith, what we believe. பாருங்கள், அவருடைய வாழ்க்கை நடந்த அந்த காரியத்தை குறித்து நாம் படிக்கிற நேரத்திலே நாம் இந்த ரெண்டு காரியங்களையும் குறித்து நாம் படிக்க போகிறோம். அதாவது காணப்படாதவையில் நிச்சயமும் நம்பப்படுகிறவர்கள் உறுதியுமா இருக்கிறது என்பதை நாம் படிக்க போகிறோம். So I'm very much interested to take a particular incident, but before that I would like to give an overview about the call of Abraham. பாருங்கள், நான் குறிப்பாக ஒரு சம்பவத்திற்கு உங்களை எடுத்துக்கொண்டு போக போகிறேன். அதற்கு முன்பதாக ஆபிரகாமின் அந்த அழைப்பை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். அதை குறித்ததான ஒரு ஓவர்வியூ நம்ம பார்க்க போகிறோம். So that we can easily relate to it and easily connect to it. அதனால் நாம் நம்மோடு அவருடைய வாழ்க்கையை சுலபமாக தொடர்பு படுத்த முடியும். See, let's see. Genesis 12:1 says, ஆதியாகமம் 12:1 இப்படியாக சொல்கிறது. The Lord had said to Abram, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you." கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி, நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. And then if you go and read further, he gives him promises also along with that call. I will make you great nation, I will bless you, I will make your name great, and so on. பாருங்கள், அந்த அழைப்போடு சேர்ந்து தேவனாகிய கர்த்தர் அவரை அழைக்கும் போது அநேக வாக்குத்தத்தங்களை கொடுக்கிறார். எப்படியாக நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன், உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன், நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய், இப்படி எல்லாம் வாக்குத்தத்தங்களை கொடுக்கிறார். And the beauty is, the Hebrew author says in the verse Hebrew 11:8, and he left at the age of 70, not knowing where he is going, but by faith. பாருங்கள், எபிரேயர் 11:8 இப்படியாக சொல்கிறது, அந்த 70வது வயதில் தான் போகிற இடம் என்னதென்று அறியாமல் விசுவாசத்தினாலே அவர் புறப்பட்டு போனார் என்று. See, we will not even start our journey if we don't know our destination, my friend. பாருங்கள், நாம் போகிற இடம் என்னதென்று நாம் அறியாது இருந்தால் நாம் நம்முடைய பிரயாணத்தை தொடங்கவே மாட்டோம். But here Abraham is starting his journey not knowing where he is going. ஆனால் இந்த இடத்தில் ஆபிரகாம் தான் போகிற இடம் என்னதென்று அறியாமலே தன்னுடைய பிரயாணத்தை துவக்குகிறார். How? எப்படி? By faith, my dear friend. விசுவாசத்தினால் அவர் அப்படி செய்தார். And that is what faith does. Faith makes us to move one step at a time. பாருங்கள், இந்த விசுவாசமானது ஒரு நேரத்தில் ஒரு அடியை எடுத்து வைக்க உதவுகிறது. And that is the same thing we did. If you really turn back your salvation. பாருங்கள், உங்களுடைய ரட்சிப்பை குறித்து நீங்கள் நோக்கி பார்க்கும் பொழுது நாமும் அதே காரியத்தை தான் செய்தோம். What we did, we left our country, we left our people, we left our household and got into the kingdom of God. நாம் என்ன செய்தோம்? நம்முடைய தேசத்தையும் நம்முடைய இனத்தையும் நம்முடைய மக்களையும் எல்லா காரியங்களையும் விட்டுவிட்டு தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் நாம் நுழைந்தோம். And that is what is called the salvation which the Lord has given to us. That's how we start our journey. அதுதான் தேவனாகிய கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ரட்சிப்பு. இப்படியாக தான் நாம் நம்முடைய பிரயாணத்தை ஆரம்பித்தோம். So by faith Abraham left the place and entered into the land of promise. பாருங்கள், விசுவாசத்தினால் ஆபிரகாம் தன்னுடைய தேசத்தை விட்டு அந்த வாக்களிக்கப்பட்ட தேசத்திற்குள் பிரவேசிக்கிறார். And he is dwelling there. அங்கு வாசம் பண்ணுகிறார். And if you read in Genesis 13:2, ஆதியாகமம் 13:2 இப்படியாக சொல்கிறது, Abraham was very rich in livestock, in silver and in gold. ஆபிரகாம் மிருக ஜீவன்களும் வெள்ளியும் பொன்னுமான ஆஸ்திகளை உடைய சீமானாக இருந்தார். Then if you go and read in the next chapter 14, he won a battle against 5 kings with his 318 trained servants and rescued his cousin Lot. பாருங்கள், இன்னுமாக அந்த 14ஆம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் ஆபிரகாம் தன்னுடைய 318 வேலையாட்களை அழைத்து கொண்டு போய் தன்னுடைய இனத்தானாகிய சகோதரனுடைய மகனாகிய லோத்துவை மீட்டுக் கொள்வதற்காக 5 ராஜாக்களுக்கு விரோதமாக போரிட்டு அந்த யுத்தத்தை வெற்றியும் பெற்றுக் கொள்கிறார். So his name and fame is so high in that promised land. அந்த வாக்களிக்கப்பட்ட தேசத்தில் அவருடைய பேரும் புகழும் அதிக உச்ச நிலையில் இருந்தது. Yet he was childless.
ஆனாலும் அவர் பிள்ளை இல்லாதிருந்தார். which was bothering him a lot. அந்த காரியம் அவரை அதிகமாக தொந்தரவு படுத்திக் கொண்டிருந்தது. See in Genesis 15:2. பாருங்கள், ஆதியாகமம் 15:2 இப்படியாக சொல்கிறது. When the Lord appeared to him in vision, he is making a petition to the Lord God. தேவனாகிய கர்த்தர் அவருக்கு முன்பாக தோன்றி தரிசனமாகும் பொழுது இப்படிப்பட்ட ஒரு விண்ணப்பத்தை அவர் செலுத்துகிறார். 15:2. But Abraham said, Lord God, what will you give me, seeing I go childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus? அதற்கு ஆபிராம், கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, அடியேனுக்கு என்ன தருவீர்? நான் பிள்ளை இல்லாமல் இருக்கிறேனே. தமஸ்கு ஊரானாகிய இந்த எலியேசர் என் வீட்டு விசாரணை கர்த்தனாக இருக்கிறான் என்றான். See, the point is, when something is bothering us, the human tendency is to withdraw themselves in a closed door. பாருங்கள், இந்த மனிதர்களுடைய போக்கு எப்படியாக இருக்கும் என்றால், ஒரு காரியம் நம்மை தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்து கொண்டே இருக்குமானால் அந்த காரியத்திலிருந்து நாம் அப்படியே பின்வாங்கி நாம் அடைக்கப்பட்ட கதவுகளுக்குள் நம்மை வைத்துக் கொள்வோம். See how Lord God is responding to his petition. பாருங்கள், ஆபிராம் ஏறெடுத்த விண்ணப்பத்திற்கு தேவனாகிய கர்த்தர் எப்படியாக பதில் அளிக்கிறார் என்று. In the 5th verse. Then the Lord brought him outside and said, Look now towards heaven and count the stars if you are able to number them. And he said to him, So shall your descendants be. அவர் அவனை வெளியே அழைத்து, நீ வானத்தை அண்ணாந்து பார், நட்சத்திரங்களை என்ன உன்னாலே கூடுமானால் அவைகளை என்ன என்று சொல்லி பின்பு அவனை நோக்கி, உன் சந்ததி இவ்வண்ணமாய் இருக்கும் என்றார். See, in this verse we can learn a lot how God deals with a person. பாருங்கள், தேவனாகிய கர்த்தர் ஒரு மனிதனோடு எப்படியாக செயல்படுகிறார் என்ற ஒரு காரியத்தை இந்த வசனத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம். So first, Lord God brought him out. முதலாவது தேவனாகிய கர்த்தர் அவரை வெளியே கொண்டு வருகிறார். See, the important thing is, Lord brings the person out of his closed barrier first. That's what he does. பாருங்கள், முதலாவது தேவனாகிய கர்த்தர் அடைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு மனிதனை வெளியே கொண்டு வருவார். And then secondly, Lord is asking him to look up. இரண்டாவது தேவனாகிய கர்த்தர் மேலே அண்ணாந்து பார் என்று சொல்கிறார். See, one of the major problem what we all have is we go by what is seen and we see horizontally. பாருங்க, நமக்கு எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை என்னவென்றால், நாம் பார்க்கிறதை வைத்து நாம் செயல்படுகிறோம். நாம் பக்கவாட்டில் என்னவெல்லாம் நடக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். We look right, left, forward, backward, and that is the common way we look. பாருங்க, நாம் வலது பக்கத்தில் பார்க்கிறோம், இடது பக்கம், முற்புறம், பின்புறம் பார்க்கிறோம். இப்படியாகத்தான் நாம் செயல்படுகிறோம் பொதுவாக. We compare ourselves against him, her, and like that type of mindset is a fallen mindset. பாருங்கள், நாம் அவனை பார், இவளை பார் என்று நாம் ஒவ்வொருவரோடும் நாம் நம்மை கம்பேர் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். இது விழுந்து போன ஒரு மனிதர்களுடைய மனநிலைமையாக இருக்கிறது. And eventually we go by what is seen. பாருங்கள், என்ன நடக்கிறதோ அதன் வழியாக நாம் செயல்படுகிறோம். But Lord God is taking him out and asking him to look up. பாருங்கள், தேவனாகிய கர்த்தர் ஆபிராமை வெளியே கொண்டு வந்து நீ வானத்தை அண்ணாந்து பார் என்று சொல்கிறார். What is he doing? He is teaching him the faith, for we walk by faith, not by sight. பாருங்கள், தேவனாகிய கர்த்தர் இந்த இடத்துல அவருக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறார்? நாம் தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடக்க வேண்டும் என்ற ஒரு காரியத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறார். And it's very important to look at him. பாருங்கள், நாம் தேவனாகிய கர்த்தரை பார்க்க வேண்டியது மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியம். See, and not only that, I think Abraham would have gone into the closed door because of the mockery of the people around him. பாருங்கள், ஆபிராம் தன்னை ஏன் ஒரு அடைக்கப்பட்ட கதவுக்குள் தன்னை மூடி வைத்துக் கொண்டார் என்றால், அவரை சுற்றி இருந்த மக்கள் அவரை செய்த கேலியும் கிண்டலும் பரியாசமாக கூட இருந்திருக்கலாம். And that is the reason, if you see in the verse 1 of the same chapter, Lord God is saying to him, don't be afraid, Abraham, I am your shield and your exceedingly great reward. அதனால் தான் ஆதியாகமம் 15ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை தேவனாகிய கர்த்தர் இப்படியாக சொல்கிறார், ஆபிராமே, நீ பயப்படாதே, நான் உனக்கு கேடகமும் உனக்கு மகாபெரிய பலனுமாய் இருக்கிறேன் என்றார். And the reason he is asking him to look up is he is the source and he is the provider, my dear friend. ஏன் ஆபிராமை வானத்தை அண்ணாந்து பார்க்க சொன்னார் தெரியுமா? ஏனென்றால் தேவனாகிய கர்த்தர் தான் எல்லா காரியங்களுக்கும் மூல காரண கர்த்தாவாக இருக்கிறார். அவர்தான் சகலவற்றையும் அருளுகிறவராக இருக்கிறார் என்பதை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக. And thirdly, he is asking him to count the stars. மூன்றாவதாக வானத்தின் நட்சத்திரங்களை எண்ணி பார்க்க சொல்கிறார். Have you ever counted the stars?
நீங்கள் என்றைக்காவது வானத்தின் நட்சத்திரங்களை எண்ணி பார்த்திருக்கிறீர்களா? You will never be able to count the stars in your whole lifetime, my dear. முழு வாழ்நாளும் நாம் எண்ணிக்கொண்டிருந்தாலும் அந்த நட்சத்திரங்களை நம்மால் எண்ணவே முடியாது. And that is what is the point Lord God is saying to Abraham. Start counting. That is how your descendant will be. பாருங்கள், இதைத்தான் தேவனாகிய கர்த்தர் ஆபிரகாமை செய்ய சொல்கிறார். வானத்து நட்சத்திரங்களை எண்ணிப்பார், அவ்விதமாக அவ்வண்ணமாக உன்னுடைய சந்ததிகள் இருக்கும் என்று சொல்கிறார். And I think later, whenever he gets the thought of childlessness, he would have gone out and look up and start counting the stars. பாருங்கள், பிற்பாடு என்ன நடந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அவர் எப்பொழுதெல்லாம் தனக்கு பிள்ளை இல்லை என்று நினைக்கிறாரோ அப்பொழுதெல்லாம் வெளியே வந்து வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து வானத்தின் நட்சத்திரங்களை எண்ணி பார்த்திருந்திருப்பார். And there is a valuable lesson, my dear friend. இதிலிருந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பாடத்தை நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். See, we all have troubles, challenge and problems in this world we face, but Lord God gives a specific solution for every one of us. பாருங்கள், நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு வகையான போராட்டங்களும் பிரச்சனைகளும் சவால்களும் இருக்கின்றன. ஆனாலும் தேவனாகிய கர்த்தர் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்கு ஒவ்வொரு வகையான தீர்வை கொடுக்கிறார். And it is important for us to ask. That's what Abraham did. முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் தேவனிடத்தில் நாம் கேட்க வேண்டும். ஆபிரகாம் அதைத்தான் செய்தார். Ask and it shall be given. கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும். And seek and you will find it. தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள். See, this is very important principle in the kingdom of God, my dear friend. இதுதான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் காணப்படக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு கோட்பாடு. And in the next verse 6, what is happening? அடுத்த வசனத்தில் என்ன நடக்கிறது? And he believed in the Lord, and he accounted it to him for righteousness. அவன் கர்த்தரை விசுவாசித்தான், அதை அவர் அவனுக்கு நீதியாக எண்ணினார். How come it is possible to believe? இப்படி விசுவாசிப்பது எப்படியாக சாத்தியமாகும்? Brother, don't you know that? How can you question God when he says you must believe, brother? தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மிடம் ஒரு காரியத்தை சொல்லிவிட்டால் நாம் அப்படியே விசுவாசிக்க வேண்டும். அவரை எந்த கேள்வியும் கேட்கக்கூடாது என்று நீங்கள் ஒருவேளை சொல்லலாம். You can't doubt God, brother. தேவனாகிய கர்த்தரை சந்தேகிக்க முடியாது என்று சொல்லலாம். Let's read verse 8, sister. 8ஆம் வசனம் என்ன சொல்கிறது என்று பார்க்கலாம். And he said, Lord God, how shall I know that I will inherit it? ஆதியாகமம் 15:8 இப்படியாக சொல்கிறது. அதற்கு அவன், கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, நான் இதை சுதந்தரித்துக் கொள்வேன் என்று எதினாலே அறிவேன் என்கிறார். How shall I know that I will inherit it? He is asking Lord God. தேவனாகிய கர்த்தரை பார்த்து கேட்கிறார், இதை நான் சுதந்தரித்துக் கொள்வேன் என்று எதினால் அறிவேன் என்று கேட்கிறார். Abraham is just like me. என்னை போல ஆபிரகாம் ஒருவர். And he asked the right question. சரியான கேள்வியை தேவனிடம் கேட்டிருக்கிறார். And he asked the right question to the right God. சரியான தேவனிடம் சரியான கேள்வியை கேட்டிருக்கிறார். How shall I know? எப்படி எனக்கு தெரியும்? See, knowing is very important. That's where we started. அறிந்து கொள்வது என்பது மிகவும் முக்கியம். அங்கிருந்து தான் நான் ஆரம்பிக்கிறோம். If I know the answer, I will be confident and that will give me great reward. பாருங்கள், எனக்கு ஒரு பதில் தெளிவாக தெரிந்திருக்குமாக இருந்தால் எனக்கு அந்த காரியத்தில் மிகுந்த தைரியம் உண்டாயிருக்கும். அதன் விளைவாக மிகுந்த பலனும் உண்டாயிருக்கும். And Abraham asked, and the beauty is Lord God is answering to that question. ஆபிரகாம் தேவனிடம் கேள்வி கேட்கிறார். இங்க இருக்கக்கூடிய அழகு என்னவென்றால் தேவனாகிய கர்த்தர் அவருக்கு பதில் கொடுக்கிறார். And that is prayer, my dear friend. Prayer is nothing but you keep on praying and there is no answer. No, prayer is where you pray, you ask question, he answers, and he asks question, you answer. That is prayer. பாருங்கள், இதைத்தான் நாம் ஜெபம் என்று சொல்கிறோம். ஏதோ நாம் அவரிடம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம், அதற்கு ஒரு பதிலுமே இல்லை என்று அர்த்தம் கிடையாது. நாம் அவரிடம் கேட்கிறோம், அவர் நமக்கு பதில் கொடுக்கிறார். அவர் நம்மிடம் கேட்கிறார், நாம் பதில் கொடுக்கிறோம். இதுதான் ஜெபமாக இருக்கிறது. And that is part of the relationship what we have through our Holy Spirit, my dear friend. இதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக தேவனுடன் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய உறவு. And let's see what is the answer Lord God is giving to Abraham. ஆபிரகாமுக்கு தேவனாகிய கர்த்தர் என்ன பதில் கொடுத்தார் என்று பார்க்கலாம். Verse 9. So he said to him, bring me a 3-year-old heifer, a 3-year-old female goat, a 3-year-old ram, a turtle dove, and a young pigeon. ஆதியாகமம் 15:9 இப்படியாக சொல்கிறது. அதற்கு அவர் 3 வயது கிடாரியையும் 3 வயது வெள்ளாட்டையும் 3 வயது ஆட்டுக்கடாவையும் ஒரு காட்டுப்புறாவையும் ஒரு புறா குஞ்சையும் என்னிடத்தில் கொண்டு வா என்றார். See, Lord God is not asking these animals to make an Indian curry. பாருங்கள், தேவனாகிய கர்த்தர் இந்த விலங்குகளை எல்லாம் என்னிடம் கொண்டு வா, நான் இந்திய கரியை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. But he is asking him to bring these animals to make a covenant, my dear friend. பாருங்கள், ஆனால் இந்த விலங்குகளை எல்லாம் ஏன் கொண்டு வர சொன்னார்? ஆபிரகாமோடு ஒரு உடன்படிக்கை செய்ய போகிறார். See, covenant in layman's term is a agreement or a contract which cannot be breached or broken.
பாருங்கள், இந்த உடன்படிக்கை என்பது ஒரு சாதாரண மனிதர்களுடைய பேச்சு வழக்கில் முறிக்கப்பட முடியாத ஒரு ஒப்பந்தமாக இருக்கிறது. See, in Hebrew term covenant is from the root which with the sense of cutting. பாருங்கள், இந்த கவனன்ட் என்ற அந்த வார்த்தையின் எபிரேய மூல வார்த்தையானது வெட்டுதல் என்ற அர்த்தத்தில் வருகிறது. See, covenant were made by passing between cut pieces of flesh or animals. பாருங்கள், இரண்டு மிருகத்தை துண்டாக இரண்டாக வெட்டி அது நடுவாக கடந்து போகுதல், அதுதான் உடன்படிக்கை. And it is considered holy in those days. அது பரிசுத்தமாக அந்த நாட்களில் கணக்கிடப்பட்டது. And when a covenant is inaugurated, that means it brings trust between two parties. Abraham was very much aware about covenant. ஆபிரகாமுக்கு அந்த உடன்படிக்கை குறித்து அவர் நன்றாக அறிந்திருந்தார். And that is the reason in next verse what he is doing. அதனால தான் அடுத்த வசனத்தில் இப்படியாக அவர் செய்கிறார். Verse 10. Then he brought all these to him and cut them in two, down the middle, and placed each piece opposite the other. But he did not cut the birds in two. அவன் அவைகள் எல்லாவற்றையும் அவரிடத்தில் கொண்டு வந்து அவைகளை நடுவாக துண்டித்து துண்டங்களை ஒன்றுக்கொன்று எதிராக வைத்தான், பட்சிகளை அவன் துண்டிக்கவில்லை. See, in covenant there are many features. பாருங்கள், இந்த உடன்படிக்கையில் அநேக அம்சங்கள் காணப்படுகின்றன. And this covenant will go on elaborating daily or monthly and yearly as the friendship gets closer and closer. பாருங்கள், இந்த நட்பானது நாளுக்கு நாள் நெருக்கமாக இந்த உடன்படிக்கையானது அனுதினமும் மாதத்தின் அடிப்படையிலும் வருஷத்தின் அடிப்படையிலும் வளர்ந்து கொண்டே செல்லும். So what is happening in this chapter is one of the important feature of the covenant is they will exchange promises. பாருங்கள், இந்த உடன்படிக்கையில் காணப்படக்கூடிய மிக முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால் அவர்கள் வாக்குத்தத்தங்களை பரிமாறிக்கொள்வார்கள். And they exchange the promise standing in between these cut animals in the blood. பாருங்கள், அந்த வெட்டப்பட்ட இரண்டு துண்டங்களுக்கு நடுவே அந்த இரத்தத்தில் நின்று கொண்டு தங்களுடைய வாக்குறுதிகளை பரிமாறிக்கொள்வார்கள். And what does it mean is at any cost I have to fulfill the promise which I am giving to the other party. பாருங்கள், இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் அடுத்த குழுவினருக்கு நான் செய்து கொடுத்த வாக்குறுதியை எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் நான் கண்டிப்பாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பது. And if I fail to fulfill the promise, whatever it has happened to this animal, let that happen to me. That is what it means. பாருங்கள், நான் செய்து கொடுத்த வாக்குறுதியில் நான் தவறுவேனாக இருந்தால் இந்த விலங்கு எப்படியாக துண்டிக்கப்பட்டதோ அதே காரியம் எனக்கும் நடக்கும் என்பதை தான் அது விளக்கப்படுத்துகிறது. And for that reason only Lord God is asking Abraham to come for a covenant. I will give you a promise on this blood covenant. இதற்காக தான் தேவனாகிய கர்த்தர் ஆபிரகாமை இந்த உடன்படிக்கைக்கு வர சொல்கிறார், எதற்கு வாக்குத்தத்தங்களை கொடுப்பதற்கு. So that Abraham will have evidence about the faith what he is having with the Lord God. பாருங்கள், இதனால் ஆபிரகாமுக்கு ஒரு முழு நிச்சயம், ஒரு சான்று கிடைக்கிறது தேவனாகிய கர்த்தரோடு. And if you go and read further in the chapter, I don't have time, he goes on to give two important promises to Abraham. பாருங்கள், இது முழுவதுமாக விளக்குவதற்கு எனக்கு நேரம் இல்லை, ஆனாலும் தேவனாகிய கர்த்தர் இரண்டு வாக்குத்தத்தங்களை கொடுக்கிறார். Lord God is promising him about himself and his descendants future. பாருங்கள், தேவனாகிய கர்த்தர் இப்பொழுது ஆபிரகாமை குறித்தும் அவருடைய சந்ததியுடைய எதிர்காலம் எப்படியாக இருக்கும் என்பதை குறித்தும் வாக்கு கொடுக்கிறார். See, let's read in verse 15 about his future. 15ஆம் வசனத்தில் அவருடைய எதிர்காலத்தை குறித்து இப்படியாக சொல்கிறார். Now as for you, you shall go to your fathers in peace. You shall be buried at a good old age. Good old age. நீ சமாதானத்தோட உன் பிதாக்களிடத்தில் சேருவாய், நல்ல முதிர் வயதில் அடக்கம் பண்ணப்படுவாய் என்று. So he is giving him a hope for the future. You will have a long life, my dear friend Abraham. அன்பான நண்பனாகிய ஆபிரகாமே, உனக்கு எதிர்காலத்தில் நல்ல ஒரு நீடித்த ஆயுசு இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். And secondly he is saying after fourth generation your descendant will come and inherit this land, the promised land. அடுத்ததாக உன்னுடைய சந்ததியானது இந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்கு 4 தலைமுறைகளுக்கு பின்பதாக வந்து சேருவார்கள் என்று சொல்கிறார். And these are the promise Lord God himself is giving to Abraham. இதுதான் தேவனாகிய கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்த வசனம். These are the evidence for the faith Abraham had in the Lord God. இதெல்லாம் தான் ஆபிரகாம் தேவனாகிய கர்த்தர் மேல் வைத்திருந்த விசுவாசத்திற்கான சான்றுகள். And what is happening in the 17th verse? 17வது வசனத்தில் என்ன நடக்கிறது? And it came to pass when the sun went down and it was dark, that behold, there appeared a smoking oven and a burning torch that passed between those pieces. On the same
day the Lord made a covenant with Abraham. Abraham. சூரியன் அஸ்தமித்து காரிருள் உண்டான பின்பு இதோ புகைகிற சூளையும் அந்த துண்டங்களின் நடுவே கடந்து போகிற அக்கினி ஜுவாலையும் தோன்றின. அந்நாளிலே கர்த்தர் ஆபிரகாமோட உடன்படிக்கை பண்ணினார். So the Lord God passed in between the pieces as a burning torch and a smoking oven. தேவனாகிய கர்த்தர் அந்த வெட்டப்பட்ட துண்டங்களின் நடுவே புகைகிற சூளையாகவும் எரிகிற அக்கினி ஜுவாலையாகவும் கடந்து செல்கிறார். And that is the evidence for his faith, my dear friend. அதுதான் அவருடைய விசுவாசத்திற்கு காணப்பட்ட ஒரு சான்று. See, Lord God can't just throw the covenant away. தேவனாகிய கர்த்தர் இந்த உடன்படிக்கையை அப்படியே எரிந்து விட முடியாது. And he is obligated and he has to fulfill it whatsoever happens. இந்த உடன்படிக்கைக்கு தேவனாகிய கர்த்தர் கடமைப்பட்டவராக இருக்கிறார். அவர் கண்டிப்பாக நிறைவேற்ற வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறார். And we all know Abraham got the baby at the age of 100. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆபிரகாமுக்கு 100 வயதான பொழுது அவர் ஒரு குழந்தையை பெற்றுக்கொண்டார். And Hebrew 11:12 says, எபிரேயர் 11:2 இப்படியாக சொல்கிறது. And so from this one man, and he as good as dead, came descendants as numerous as the stars in the sky, and as countless as the sand on the seashore. Amen. எபிரேயர் 11:12 இப்படியாக சொல்கிறது. ஆனபடியால் சரீரம் செத்தவன் என்று எண்ணத்தகும் ஒருவனாலே வானத்தில் உள்ள பெருக்கமான நட்சத்திரங்களைப் போலவும் கடற்கரையில் உள்ள எண்ணிறந்த மணலை போலவும் மிகுந்த ஜனங்கள் பிறந்தார்கள். So, how Abraham got the confidence? எப்படி ஆபிரகாமுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு முழு நிச்சயம் கிடைத்தது? See, he know for sure Lord God will fulfill the promise. அவருக்கு நன்றாக தெரியும் தேவனாகிய கர்த்தர் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுவார் என்று. And he can't break the covenant. அந்த உடன்படிக்கையை தேவனாகிய கர்த்தர் முறித்து போட மாட்டார் என்பது நன்றாக தெரியும். For that made him to live a confident life. அதுதான் அவரை ஒரு முழு நிச்சயமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வைத்தது. And it is very important for us to learn the same thing. இதே காரியத்தை நாமும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. And Galatians 3:29 says, கலாத்தியர் 3:29 இப்படியாக சொல்கிறது. If you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You are his heirs, and God's promise to Abraham belongs to you. நீங்கள் கிறிஸ்துவின் உடையவர்களானால் ஆபிரகாமின் சந்ததியாகவும் வாக்குத்தத்தத்தின்படி சுதந்திரராகவும் இருக்கிறீர்கள். Yeah, you and me are true children of Abraham if we belong to Jesus Christ. பாருங்கள், நீங்களும் நானும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமானவர்களாக இருந்தால் நாமும் ஆபிரகாமின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். And the promise which was given to Abraham belongs to us, belongs to me. ஆபிரகாமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தமானது நமக்கும் சொந்தமாகிறது. And I will have a long life. எனக்கும் நீடித்த ஆயுசு உண்டாயிருக்கும். And you go and read all the promises which are yes and amen in Jesus Christ. பாருங்கள், ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தங்களையும் போய் வாசித்து பாருங்கள். ஒவ்வொன்றும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் இருக்கிறது. And it is very important for me to remember we are living under new covenant. பாருங்கள், நாம் அனைவரும் புதிய உடன்படிக்கையின் கீழ் இருக்கிறோம் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். And when let's read Luke 22:20 says, லூக்கா 22:20 இப்படியாக சொல்கிறது. After supper he took another cup of wine and said, This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood, which is poured out as a sacrifice for you. போஜன பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் கொடுத்து, இந்த பாத்திரம் உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய இரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது என்றார். And this new covenant is inaugurated by none other than the Lord Jesus Christ himself. பாருங்க, இந்த புதிய உடன்படிக்கையானது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலேயே துவக்கி வைக்கப்பட்ட ஒன்று. And this covenant is a better covenant made on the better promises. பாருங்கள், இந்த விசேஷித்த உடன்படிக்கையானது விசேஷித்த வாக்குத்தத்தங்களின் மேல் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. Because it is not made on the basis of animal's blood, it is made on the basis of the blood none other than Jesus Christ, the lamb without blemish. பாருங்கள், இந்த உடன்படிக்கையானது விலங்குகளின் இரத்தத்தினால் பண்ணப்படவில்லை, ஒரு குற்றமும் அறியாத ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. And that is the reason this is a better covenant. அதனால் தான் இது ஒரு விசேஷித்த உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது. And that for that reason only Christ has to come in flesh. அதனால் தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மாம்சத்தில் வர வேண்டியதாக இருந்தது. See, many people ask this question, why Christ has to come and suffer?
பாருங்கள், அநேக ஜனங்கள் இப்படியாக கேட்கிறார்கள், ஏன் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து பாடுகளை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று. Let's read Hebrew chapter 2:14. எபிரேயர் 2:14 இப்படியாக சொல்கிறது, Because God's children are human beings made of flesh and blood, the Son also became flesh and blood. For only as a human being could he die, and only by dying could he break the power of the devil, who had the power of death. ஆதலால் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்களாக இருக்க அவரும் அவர்களைப் போல மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவரானார். மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை தமது மரணத்தினால் அழிக்கும்படிக்கு அவர் மனிதனானார். See, gives the New Testament gives answers for the questions, life questions, my dear friend. பாருங்க, இந்த புதிய உடன்படிக்கையானது நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்படக்கூடிய அநேக கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கிறது. Jesus Christ came in flesh to destroy the power of the devil. பாருங்கள், ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார். எதற்கு? பிசாசானவனுடைய வல்லமையை அழிக்கும்படியாக. What is his power? He has the power of death. அவனுடைய வல்லமை என்ன? அவனுக்கு மரணத்தின் மீது அதிகாரம் இருக்கிறது. Only in this way could he set free all who have lived their lives as slaves to the fear of death. ஜீவகாலம் எல்லாம் மரண பயத்தினாலே அடிமைத்தனத்திற்கு உள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலை பண்ணும்படிக்காக அப்படியானார். So he died to set us free, the people who are in the fear of death. பாருங்கள், அவர் ஏன் மரித்தார்? இந்த மரண பயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் விடுதலை பண்ணும்படியாக அவர் மரித்தார். Have you seen people who is in the fear of this bondage of death? பாருங்கள், இந்த மரணத்தை குறித்த ஒரு பயத்தின் அடிமைத்தன நுகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா? And it is a very terrible thing, my dear friend. இது ஒரு மிகவும் கொடுமையான ஒரு காரியம். They won't be able to sleep. அவர்களால் தூங்க முடியாது. They won't be able to have food. அவர்களால் சாப்பிட முடியாது. And which is really killing them. அது உண்மையாகவே அப்படியே அவர்களை கொன்று போட்டு விடுகிறது. And for them Jesus came and died and rose again, my dear friend. பாருங்கள், அவர்களுக்காக தான் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வந்து மரித்து மீண்டும் உயிரோடு எழுந்திருந்தார். And if he rose again, he is the firstborn, my dear friend. பாருங்கள், ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிர் தெழுந்தவர்களின் முதல் பலனாக இருக்கிறார். When we believe in him, he gives his spirit which sets us free. பாருங்கள், ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசிக்கும் போது அவர் தன்னுடைய ஆவியை நமக்கு கொடுக்கிறார். அந்த ஆவியானவர் நம்மை விடுதலையாக்குகிறார் From the fear of death. அந்த மரண பயத்திலிருந்து. Yeah, one day I will depart from this world. ஆம், நாம் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரியத்தான் போகிறோம். But I will never have that fear about the death. ஆனால் அந்த மரண பயம் எனக்கு கிடையாது. Why? ஏன்? Because his spirit is in us. ஏனென்றால் அவருடைய ஆவியானவர் எனக்குள்ளே இருக்கிறார். And one fine day when I pass from here, I will be alive with him. இந்த இடத்திலிருந்து நான் ஒரு நாள் போகும் பொழுது கண்டிப்பாக நான் அவரோட கூட உயிரோடு இருப்பேன். And that is what the early church was preaching, and all the apostles, when they faced persecution, they were dared to face the death. பாருங்கள், இதைத்தான் ஆதி திருச்சபையினர் செய்தார்கள். அப்போஸ்தலர்களும் இப்படியாகத்தான் செய்தார்கள். அவர்கள் துன்பப்படுத்தப்படும் பொழுது அந்த மரணத்தை தைரியமாக சந்தித்தார்கள். And you go and read the history, my dear friend. போய் வரலாற்றை தயவு செய்து படித்து பாருங்கள். And the Paul himself is writing in Philippians 1:21. பவுல் பிலிப்பியர் 1:21 இப்படியாக எழுதுகிறார், For to me to live is Christ, and to die is gain. கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம் என்று எழுதுகிறார். It is very easy to read, my dear friend. இதை வாசிப்பது ஒருவேளை சுலபமாக இருக்கலாம். But it is very dare to say it in front of everyone. ஆனால் எல்லாருக்கும் முன்பதாக இந்த தைரியமான அறிக்கை சொல்வதற்கு ஒரு தைரியம் வேண்டும். And Paul tasted that love of Christ, and he is saying darely, to live is for Christ and to death is a gain for me. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பை அவர் ருசி பார்த்திருந்தபடியினால் தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு தைரியமான அறிக்கையை சொல்கிறார். கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம் என்று. How can death be a gain? எப்படி சாவு ஆதாயமாக இருக்க முடியும்? Because I will be with him in a better place. ஏனென்றால் நான் இதை விட ஒரு நல்ல நிலைமையில் அவரோட கூட நான் இருக்க போகிறேன். See, Paul himself is torn between the two things which he mentions in the verse 23. பாருங்கள், வசனம் 23 சொன்ன அந்த ரெண்டு காரியங்களால் பவுலும் நெருக்கப்படுகிறார். What is that? அது என்ன? I desire to. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. But it is more necessary for you that I remain in the body. பிலிப்பியர் 1:23 ஏனெனில் இவ்விரண்டினாலும் நான் நெருக்கப்படுகிறேன். தேகத்தை விட்டு பிரிந்து கிறிஸ்துவுடனே கூட இருக்க எனக்கு ஆசை உண்டு. அது அதிக நன்மையாக இருக்கும். அப்படி இருந்தும் நான் சரீரத்தில் தரித்திருப்பது உங்களுக்கு அதிக நன்மையாக இருக்கும் என்று சொல்கிறார். So the point what Paul is making is, it is better for me to live
for your goodness. பாருங்கள், பவுல் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறார்? நான் இந்த தேகத்தை தரித்திருப்பது உங்களுக்கு அதிக நன்மையாக இருக்கும் என்று சொல்கிறார். But Paul knows very well about where he will be. ஆனால் பவுலுக்கு நன்றாக தெரியும் அவர் எங்கே போவார் என்பது. And that is what was the driving force of the early church apostles. பாருங்கள், இதுதான் ஆதி திருச்சபை அப்போஸ்தலர்களை உந்திக் கொண்டு சென்ற ஒரு விஷயமாக இருந்தது. And that is the good news which we have to preach to the world. இதைத்தான், இந்த ஒரு நல்ல செய்தியை தான் நான் இந்த உலகத்திற்கு நாமும் சுவிசேஷிக்க வேண்டும். And in this time specifically we are supposed to spread the good news to this world. இந்த சமயத்தில் நாம் உலகத்தினருக்கு நல்ல செய்தியை பிரசங்கிக்க வேண்டும். Jesus Christ is setting you free from the fear of death. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த மரண பயத்திலிருந்து உங்களை விடுதலையாக்குகிறார் என்ற நல்ல செய்தியை நாம் சொல்ல வேண்டும். And that is what you and me are called to. அதற்காகத்தான் நீங்களும் நானும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். So that only we are ambassadors of Christ and we are calling the people, come and reconcile with the Jesus Christ the Lord. He sets you from the fear of death. பாருங்கள், நாம் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஸ்தானாதிபதிகளாக இருந்து நாம் ஒவ்வொருவரையும் அழைக்கிறோம். வாருங்கள், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களை மரண பயத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்குகிறார் என்று சொல்கிறோம். And that is true, my dear friend. அது உண்மையாக இருக்கிறது. And we are supposed to do the spreading the good news only. பாருங்கள், இப்படிப்பட்ட நல்ல செய்தியை மட்டும் தான் நாம் பரப்ப வேண்டும். And for that we need to have a inner confidence. அதை செய்வதற்கு நமக்கு உள்ளே ஒரு முழு நிச்சயம் தைரியம் இருக்க வேண்டும். And for that myself I should know what I will be doing, what will happen to me. இதற்கு எனக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் எனக்கு என்ன நடக்கும் என்பது. And for that we have that much testimonies which Hebrew author goes on to give. இதைத்தான் எபிரேய ஆக்கியோன் இப்படியாக சொல்லிக்கொண்டே போகிறார். அநேக சாட்சிகளை குறித்து சொல்கிறார். And from there I get to know I will have a prosperous life, I will have a successful life, I will have a long life. அதிலிருந்து எனக்கு என்ன தெரிகிறது? எனக்கு ஒரு நல்ல நீடித்த ஆயுசு இருக்கிறது, ஒரு வளமான ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது, ஒரு செழிப்பான வாழ்க்கை இருக்கிறது என்பது எனக்கு நன்றாக தெரிகிறது. To face the challenge boldly. பாருங்கள், நாம் சந்திக்கக்கூடிய சவால்களை தைரியமாக நாம் சந்திப்பதற்கு. Amen. 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 Go in peace and serve the Lord. Amen. Amen.